उमय्या इब्न खलफ इलान बकौलो गर्मी तराशे रोटे बम दे जालिम वरकड़ा बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु तबई सरवा चोला और मो बांध बे समलवलो ओ बिलाला गर्मी दा ज़रा दूस पनी दर पूरी नखतेदा वो बिलाल अजान तनिजात और का पजान रहम का वो बिलाल द अहद अहद नार परेदा वापस पल दिन तराश बिलाल बवर्तवेल वल्लाह तासी तबाय दा तनुरखकारी तासी तखुबदा दो उस पनी पंजरद और पंजरखकारी तो जमादी दुखदे पजात कसम हुई ची माता द जन्नत बिस्तरा जमानत पोसु कई कलच द क़यामत रजराशी आद दुनिया खलक बरा रवानी ज़बौदरी गम या इलाहुल आलमीना जमानत पोस मुको जमाद सरबनी न तपोसु का जमा अरियो पूट के द बदन बाय द रब्बुल आलमीन द रबूबियत द अल्लाह द खालिकियत द अल्लाह द मालिकियत द अल्लाह द बादशाही इकरार बके और द जनाब रसूलुल्लाह द मोहब्बत नारे बलगे अब चलो इस बदन प्रेम मां बेबे राह कुलो दा हालात देर सख्शु सुहैब पस्करवटु वाचोलो अम्मार पस्करवटु बांधी वाचोलो दी जालिमानु ददी हिजरत न बाद जोर वरको मुसलमानान बैरानी उल को शरीक बांधे द कानु गुजारुना बागे बांधी गर्मी शिगे खुलीत और गुरजवल औ अगी त किस्म किस्म तकलीफुन रसवल दा हालात जेद शु सरदार कौनैन द सहाबा हालात बाने गमजन शु महबूब मुबारक से जुमला फरमाइला ख्वारश मक्का की अल्लाह बमंगो था से जरदे ची जम बम की पयोजे बांधे सहाबा तपूस की या रसूल अल्लाह चीर तलाशु कम ज़ेले हिजरत को दे दो कौन सरदार की इशारा उकड़ा हबशी ता चे हबशी तलार शई बस दा उस तकरीबन 78 या 88 सहाबा बराबर शु औ पदी की जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु बशर दे दादा नबी अलैहि सलाम द तरज़ दे द अली से बरोर दे दी लाल हबशी तलाल चलाल हबशी तदालुई जमाअत को रसीदलो मुशरिकीन मक्का खपलो के मिटंगो को शिजान को रसोई हबशी ता तहाइफ राजम करल ए भला तहाइफ राजम करल आओ दा बयौसी द हबशी वजीरान के वरकई और वरतो आए च मुंगा द बादशाह सर मिलो का मुंगे दरखास्त रावड़े दा सहाबा मख के रसीदल चलाल यो अलता पना वागस्ता बल अलता दौर से तालीम जे मुकर्रर को दलता बराजू द कुरान और सुन्नत तालीम बयो बलता हां बयाना होगा इस्लाम दास खबर शु में फरुन दलता बल कम जे क्यों शे पैदा शु पैगंबर इस्लाम पशान की गुस्ताखी आजम हाल हम हुक्मरानान दे भी वकूफान त निजात लारे वर कई तब क़यामत के रसूलुल्लाह मुबारक का संग उतरेगी ए हुक्मरान तबके अल्लाह ब तपोस के गोरे दानन उस कीरी दाना लाड़ा मुसू जुमे दायो जुमे ने बल दा लाड़ा दागे जुमे ने दी जुमे परिचा सकड़ी सो पखन पुइशु रोटे मोखल लाड़ा तेरस हेरस जामी मुवागस्ती नवीवी खीरने शुई उइस्तले शुई तीर शो हीर शो द सबा सोच को बहरहाल जमा दरखास्त दादे हुक्मरानान दादी उस हबशेता दी लाड़ल चलालो तितु परक दियो जे बल जे ख्वारान पराते दी मुशरिकीन मक्का कसान उलेगल यो अम्र बिन आस और बल अब्दुल्लाह बिन अबी रबीअ आओ बल अम्र बिन आस दा द्वाड़ उखियार कसानु लारशई और द हबशी बादशाह वजीरान द तहाइफ वर गई वरतौ जदा कसान मुंग तरागा दा शर वाला दी नऊज़ु बिल्लाह मिन जालिक जमन कले उरानई
او ستا بچی مرانی دا کسان مونږ ته حواله کا. بس دوی لاړل، چې لاړل هغوی خو خواره واره دي چېرته یو ځای ته د ورځې راجمع شي، څه ټیم کې خپل تعلیم وکړي بیا خواره واره شي. حبشې باچا ته خبر لاړو چې څه کسان مکې نه راغلي دي. وزیرانو ته یې تحایف ورکړل، وزیران لاړل. امیر د حبشې ته وی اے حبشې حکمرانا څه کسان وفد راغلی د قریشو نه تا سره ملاویږي. وی ډېره ښه ده رایولئ. حبشي وزیر اعظم صاحب ناست وزیرانو ورته کسان راوست. عمرو بن عاص دی، عبدالله بن ابي ربيع دی، دواړه رالل کېناستل. حبشي باچا تی تپوس کی څنګه رالی، کوم ځای نه رالی؟ ورته وایي موږ د مکې مکرمې نه رالو. زه د عتبه بچی ما روحاني د هغه په امر راغلی یم. عتبه پیژنې که نه؟ ورته وایي پیژنم یا. وی بل حکم پیژنې که نه؟ وی زه یې پیژنم وایي نه پیژنم. خبره کوي خبره دا ده موږ راغلي وو دې خبرې دپاره چې زمونږ د کلي نه څو کسان راغلي فساد والا، هلته یې فساد جوړ کړی، خلق یې تباه او برباد کړل. او ستا کلي ته راغلي، ستا ښار هم تباه کړي، ستا نه حکومت اخلي، تا نه منصب اخلي. دا چې یو راشي لس ورپسې نور را رواني. نو موږ مشرانو را لېږلي دا کسان موږ ته حواله کړه چې موږ یې بوځ. تحایف پراته دي صاحب بلا تحفې راغلي، بلا تحفې راغلي. خدای دې زمونږ بادشاهانو کې دا جذبه راولي. عافیه صدیقیه به بیا داسې نه وی، زمونږ حکمرانانو کې لږه ولوله وی، نو زما عافیه به هلته نه وی کړی جیل ته. زمونږ غم دا دی مونږ حکمرانان د دې لږو مفادو دپاره د دین سودا رانه کله کله وشي. دې ته حبشي باچا عیسی دی، څوک دی؟ ټول وایي څوک دی؟ څوک دی؟ عیسی دی او خطرناک سړی دی. دغې وخته پورې ګورئ خلق چې راځي سجده ورته کوي، سجده ورته کوي. عرب مشرانو عمرو بن عاص او عبدالله بن ابي ربيع هغوی ورته ویل داسې چل دی چې دا ډېر خطرناک خلق دی. خو کمال به دا وکړي باچا چې ځان سره یې میلاو نه کړي، چې تپوس ترې ونه کړي. ګورئ زر زرې فیصله وکړه، وتکړۍ ورته واچوئ او موږ سره فوجونه کړي چې خپل ښارونو ته یې ورسو او هلته چې کوم دی ورته موږ سزا ورکړو. هغه ورته وایي ډېره ښه ده خو لږ انتظار به کوئ. ستاسې خبرې مې واورې دا کسان چېرته دي؟ هلکه یې راولئ د رسول الله طالبان راغونډ کړئ صاحبه، د سرداري کونین د قرآن طالبان راولئ، مېلمانه راولئ. دا دوی چې څه وایي رښتیا ده او که دروغ. کسان یې خواره کړل، هغوی یو ځای کې تیار جمع ناست، سوچ هم دا نه دی چې داسې خبر ورته راغی. ورته او د معربونه راغلي، د مکې نه راغلي، تاسو باچا مو غواړي. حبشي باچا په تاسې باندې شکایت جمع شوی. یو بل ته لیدل صحابه کرامو، څه به کوو اوس به څه کوو؟ څوک راغلي زمونږ خلاف؟ ورته وایي ستاسې خلاف ډېر مضبوط دوه کسان راغلي دلایلو سره. باچا غوسه دی او تاسې غواړي. یو بل ته ولیدل چې باچا سره به خبرې څوک کوي، یو ته اشاره کوله، بل ته اشاره کوله، دا به کوي دا به کوي. ټول اتفاق راغی چې د علي شیر خدا ورور جعفر رضی الله عنه به کوي. او جعفر تا ته د قرآن شریف حصه یاد ده، ته به زمونږ د خانه وکیلي، ته به خبرې کوې موږ به خاموش ناست یو. وایي ډېره ښه ده راځئ چې لاړ شو. الله اکبر الله اکبر. پیغمبر طالبان رالل، د خاندان رسول نه یو ګل راغی، دی وړاندې دی، ورپسې کسان را روان دي. عمرو بن عاص دی خوا ناست دی، عبدالله بن ابي ربيع دی خوا ناست دی. د حبشي باچا په خپل ځای باندې جلوه افروز دی.
چې کله رالل ګوري دې خبرې ته اوس ګوري تعلیم مصطفوي دا دی چې کله رالل وفد راغې د نبی علیہ السلام صحابه کرام جعفر رضی الله تعالی عنہ سړک دا راوستل چې زما ملګری مسلمانان دي هغوی ته ویلو زه به سلام اچوم او جواب خو تاسې راکوئ زما بنید کې په تاسې سلام وي ځکه په کافر مشرک باندې سلام الله تعلیمات مصطفوي ته ګوره اوس عمرو بن عاص هغلته غلی ناست دی چې دوی به اوس څه کوي عبدالله بن ابي ربيع دلته ناست دی دوی به څه کوي ځکه قانون دا دی چې دې باچا له څوک راځي نو سجده ورته لګوي څه ورته کوي څه ورته کوي دوی رالل جعفر رضی الله تعالی عنہ آواز کوي السلام علیکم ورحمت الله آغا باچا حق حیران داس گوری عمرو بن عاص پر آپاسے دو ورتوی باچا ڈنبی غلطی تے اگورا خلچ رازی تاتا سجدہ لگئی او دوی چرال تاتا سجدہ ان لگولا دا ڈنبے جرم دے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ولاوے قاضی دی چراو غواړي ته به کرسي باندې مخ کې نیغ نه کېنی ګوره دا قانون دی ته به ودرېږي جج ته چې تاسې ورځئ څنګه چل ولاړ به که نه که نه هغې نه مخکې به کرسۍ کېني دوی چې رالل صاحبه ولاړ دي جعفر رضی الله تعالی عنہ ادب او احترام کې ولاړ نجاشي باچا ورته وی تاسې ولې ماته سجده ونه کړه یو بل ته صحابه ولیدل چې جواب بسنګ ورکي جعفر رضی الله تعالی عنہ و قربان رسول الله د صحبت نشما د دو کونو سردار د صحبت برکت دار ہے ورتوی اے نجاشی باچا خدای ذات زمن قسم دے کم خدای چې عیسی علیہ السلام نبی را لېږلی دی دا د جنتیانو کلمه ده جنتیان چې یو بل سره ملاویږي هغوی به یو بل باندې السلام علیکم ورحمت الله وایي من چې د خپل پیغمبر سره ملاویږو مونږ په هغه سلام اچو هغه چې راشي په مونږ سلام اچي دا زمونږ د نبي طریقه ده مونږ سجده الله نه ما سوا بل چاته نه لګو سجده چاته لګو سجده چاته لګو سجده چاته لګو عزیزانو یاد ساتئ ماته جعفر دا طریقه وښودله رضی الله عنه چې د باچا نه متاثره کیږئ ما که باچا د وخت امریکي صدر راغ تاسې ورته سجده مه لګوئ تاسې ورته د اسلام جنډه اوچته کړئ چې موږ الحمدلله مسلمانان نن موږ ډېر مجبور یو الله دې رحم وکړي نجاشي باچا تپوس خو د جواب ملو شو عمرو بن عاص عبدالله بن ابي ربيع داسې ګوري چې هلکه دا بوس پې څه کوي نجاشي باچا ورته وایي خلکه تا سجده نه لګوئ د الله نه ما سوا بل چاته وایي نه وایي ښه وایي دا ولې وایي دا مونږ ته پیغمبر ویلی دي ښه پیغمبر درته ویلي وایي بل سوال دا دی د دې خلقو د عربو تاسې د هغې ځای نه ولې راغلی دوی ورته ویلو چې هلته څه وکړه فساد یې وکړو فساد څه ته وایي اینه تویول کورونو باندې ورختل بازارونه لوټ کول دې ته فساد وایي ښه هغې ورته ویلي چې نه مونږ خو فساد نه دی کړی نو وایي څه مو کړي وایي چې دې خلقو نه پرېښودلو مونږ دغه خپل عقیدې نه دفاع کوله مونږ د رسول الله نه دفاع کوله مونږ ته پیغمبر د چا د مال د خوړلو چل نه دی ښودلی مونږ ته پیغمبر د بل د عزت د اخیستلو چل نه دی ښودلی مونږ ته پیغمبر ښودلی چې د هر چا د عزت خیال ساتئ مونږ د هر سپین ږیري احترام ساتو دوی زمونږ په غاړو کې زنځیرونه واچول چا په اور واچولو مونږه چا په شکر اخکلو زمونږ د اوسېدو ځای هلته نه و زمونږ د شپې د آرام ځای نه و زمونږ په حال رسول الله وجړل بیا مونږ ته اشاره وکړه چې حبشې ته لاړ شئ مونږ تا ته راغلي وو امن راکولو ته راغلي وو که امن نه راکوې زه به ستا ښار به م پرېږدو نجاشي باچا حیران شو جګړه م نه ده کړې نه دوی نه تپوس وکړه بلال به اوس هم په سکروټو پروت
دوی نه تپوسو که عمار سرم سو کړل، سمیه سرم سو کړل، عمار سرم سو کړل. اے نجاشی بادشاہ، مونږ ته زمونږ پیغمبر تعلیم دارا کړی چې الله په واحد لا شریک منئ. دویمې تعلیم دارا کړی چې د بل د عزت خیال بساتئ، د بل چا ابرو بساتئ، د بل چا ناموس ته په غلطه سترګه نه ګورئ، ډم ډم بازي به نه کوئ. مونږ ته ویل په ارامو به وخت نه تېروئ، په حلالو مشقت به وخت تېروئ. نجاشي باچا رو رو زړه نرمېدلو، ورته وایي ستاسې دې پیغمبر سره آسماني څه شته؟ هغوی ورته ویل او یا نجاشي باچا، زمونږ پیغمبر سره د الله کلام دی، کم چې الله په عیسی نازل کړی انجیل شریف په شان دی، یو ښکلی کتاب ورته نازلیږي قرآن. وایي څه درته یاد دي؟ جعفر رضی الله عنه وایي او ما ته یاد دي، زه به درته وورم که ستا اجازت وي. نجاشي باچا ورته وایي ووره قرآن شریف نه صحیح څه راته ووره. کوم ځای ته لاړو، علماو لیکلي دي چې دې ته پته وه چې دا عیسوي مذهب دی. الله د جعفر رضی الله عنه زړه کې واچول، د الله د سوره مریم د عظیم قرآن نه تلاوت شروع کو. واذکر فی الکتاب مریم، اللہ نبی پاک تو یاد کا دوی تا وروا قصہ د مریم رضی اللہ تعالی عنہ. جعفر لگے دے رضی اللہ عنہ، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لگے دے تلاوت کی د قرآن شریف، حبشے باچا باندے اوخ کی را روانی دی، حبشے باچا کی را لمدشوا اوخ کی لاندی روانی دی، بریلی دل لاندی گول اوخ کی لاندی سسیگی. جعفر تلاوت کے، جعفر چکم دے کے قرار شی ادریگی. نجاشی باچا ورته وی قرآن لولا، اے بچوڑی قرآن لولا، د قرآن شریف تلاوت مودروا. عمرو بن عاص حیران دے، عبداللہ بن ابی ربی حیران دے، جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف لولی، سورہ مریم لولی، د قرآن شریف تلاوت. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، پوری بچ وری تویگی داغی دستور بناوخ کی. عزیزانو دو قرآن اعجاز تا گورا، دا پیغمبر دا طالبانو دا تلاوت اثر تا گورا. قرآن شریف لوستلیشی، جعفر مرگری ٹول جاری، دا حبشے باچا جاری، وزیران جاری. حبشے باچا ورتوی او عمرو بن عاص سواری دوینا، او عبداللہ بن ابی ربی سواری دوینا. گناہی صدا خطائی صدا ولی تنگوی پریدر آغلی دی ماورت امن ورکلو. تحائف موالے مال موالے سموچ راوڑی ٹولے والے زبرے دا مال غل نیما زمانت پوسو گئی مال باچائی بغیر دا مال ملو دا، مات باچائی بغیر دا میراث ملو دا. وہ موری مبارکی اے عائشی بی بی، اے دا مومنان مورے، اے دا رسول اللہ دا جن ملگرے، اے دا ابو بکر صدیق لوری مبارکی تانا میں مال اولاد قربان شاہ سخکولی تشریف فرمائے لدا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دیوئی مات حکومت بغیر دا مال ملو دے، بغیر دا میراث ملو دے. خدای ما تا حکومت را کرے، زستا سے تحائف نال مور تپوس کی گی. اے گرانی مورے، اے دا مومنان مورے، سنگور تا بغیر دا مال بغیر دا میراث حکومت ملو دے. وی دا چا دا غلام کو صفت خرس کرو، دلتا باچائی بانی اختلاف راگے، دائی دوبارہ راوستو دوبارہ واغستو دا غلامی نے باچائی طرح ارسولو. خلق تاوی چیز اللہ بغیر د مال او د وټونو نه الله زما انتخاب کړی دی.
دا څوک وای زمون مور مبارک عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایلی یاد ساتئ البدايه والنهايه طویل بحث کړي زه هتنه یو غنچرا اخلم ونه کې دانه چې ګندي انګور نور نوي بلا غنچې پکې نه ختی وي او چې کله ونی د سړی اوخیږي چې کوم نږدې ورته په لاس راځي هغه غنچې را اخلي نو ماته دا لاندې غنچې را غونډې کړي واقعا اوږده ده ماته مختصر یو غنچا ګلدسته مې درته تیار کړه د رسول الله د طالبانو خبره درته کوم عزیزانو یاد ساتئ نجاشی باچا حیران دی حبشه والا حیران دی دیتا ویل تاسے لار شئی سبا را شئی کہ ترتیب برابر کو آگی تیویل تاسے زی که اسارے گئی وی جی منگتا یو شپے محلت راکا منگ با مشرانو تسوڑو وی دیر خدا دی سبا دی بیگا تخپلو کے دوارو مشورہ اکڑا وی رازی چی اوکار کوئی سکو عمرو بن عاص ورتوی عبداللہ بن ابی ربیعتا چې داسې یو خبره ورته کوم سبا باچا ته چې دوی کې اتکړی واچئ او جیل ته دننه کي ته ګوره ما سره اخري ګولۍ شته هغه به استعمالومه اخري ګټم ما سره شته دی عبدالله ابن ابي ربيع ورته وایي داسې چل دی سپکه خبره مه کوه سپکه خبره ورې د باچا د وړاندې ونه کې او باچا یې دومره اثر کړی او بل دا چې دروغ هم ډیر ول دغه مشرانو د لاسه وګوره خبره اره ورشته کیږي تم پوي زم پوي ما بل زمونږ استاد د خاندان خلق دی ستا ترزوی پکې دی زما د ترزوی پکې دی ماما زوی ستا پکې دی زما پکې دی هغه خبره وکړه چې وینا بس ما سره شته کنه اخیری عمرو بن عاص ورته وی سبا باچا ته چې جدي یوې سوال د پاره زمون یو سوال دی او دی به ولاړی نن به دوی نه کو تبته نه زمنګ د پاره بیا جواب طلب کی وې ډېره خدا اے سبای بیا را وختل صحابه خپل کوي چې سبق ونن جعفر رضی الله عنه ورته وي هغه بکاو چې کوم رسول الله منتخود لیدي ټول وې سبحان الله هغه به موږ تاسو کو دي کې کامیابی دا زمنګ نبی پاک موږ نه خپره ان پدې باندې شر دې د نبی علیہ السلام ذکر ولادت شته او ذکر ولادت پدې مېش کې کم مېش کې دا زمون حال د جعفر رضی الله عنه تلاوت کېدو زما د البدايه والنهايه روایت راوړل دي دلته نو د نجاشی باچا په مخ باندې سره روانو اوخ کې چیرته لاري حدیث کې راځي په ګیره باندې راغلي په کوم ځای راغلي نو دینه پته ولګید چې نجاشی باچا په مخ باندې سوا ګیرای وا زمونږ د حکمرانانو خبرې چې څوک نه مني کنه دا ټول دی الله پاک رحم نور خو پوهیږي تاسو په تاریخ کې زمونږه داسې عالم باچا رانغی چې هغه داسې ښکلې ګیره ولري په سنت طریقه باندې امامتو کی څومره خوند به کوي اے زمونږ وزیر اعظم صاحب چې ته د سنت په جامه باندې ښکلی راووځې تا نه څوک تپوس کوي ستا ښکلې ګیره په مخ باندې او اے مزیدار پټکې دی والے او ته د وزیر اعظم هوس په حال را دننه شي قسم دی چې دا ټول کرسی منظر ته سلام کوي ان شاء الله د رسول الله د سنت و برکت د جعفر نه تپوسو کوي نجاشی باچا ولی جاری جعفر په سنت برابر راغی او په سنت برابر تلاوت وکړو چې تلاوت وکړو جعفر رضی الله عنه ورته وای چې ډېر خدای مونږ راغلو خبره به هغه کو چې مونږ ته رسول الله مبارک خو درېدا مرګو ته مې یریږي مونږ سره خدای ملګری دی پرونه مې جوړلی او ان شاء الله نن بم جاری ان شاء الله او پرونه راته صرف دا ویلو چې اوسېږي نن به د الله په فضل و کرم سره راته زیم راکوي عزت بم راکوي او موږ به د خواصونه اخلي ملګرو ته تسلی ورکړه عمرو بن عاص راغی عبدالله بن ابي ربيع راغی عمرو بن عاص ته تپوس کې اے نجاشی باچا دی یوې خبرې سوال کو او ته جواب طلب کا وای وایا او تپوس دین او کا دې د مکه والاونا دا ته چې چا او جوړولې دوی نه تپوس کا چې عیسی علیه السلام ته خدای دی وی کنا د خدای زوی ورته وی کنا
دوی الہ منی کنا تپوس دیو کا عزیزانو اغا ورطوی دیر خدا جعفر طیار رضی اللہ عنہ مبارک میں ولاد نجاشی باچا تپوس کے ورطوی اید مکی نراغلو اللہ جی خلیت سنگا جو سوال اللہ وسو اگوی سنگا سوال کرو دس ورطوی اگی مختصر ورطوی اید مکی والاو اید نبی علیہ السلام امتیانو صحابو طالبان د عیسیٰ علیہ السلام او د مبارک استاسو سخیل اخی ورطوی تاغیب مبارک زمون پیغمبر تچی اللہ سویلی اغا زمون خیل لے سی ویلی دی زمون د پیغمبر و نازل قرآن دا اللہ کی دا خبر دا چی عیسیٰ علیہ السلام خپل ویلی انی عبداللہ زد خدای بندائی ما اللہ ورطا کتاب ورکڑ انجیل شریف موری دیر معظم بی بی دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ورطا کلمہ ورکڑے دا روحی دخپل خانہ ورکڑے بغیر پلار اللہ پیدا کو مریم دیر لوی خزدہ دیر لوی مقام دے قرآن ورز بیدرت بیان کما پرون یوشان جڑلیو ننور تویچ اید مکی نراغلو ملمنو زر زر راشی ماتم دغا کلمہ اوائے کم کلمہ چتاسی تا رسول اللہ خود لیدا نجاشی باچا پرون عیسیٰ دے ننچ دے عیسیٰ علیہ السلام حقانیت اورے دو دا قرآن موجزہ دا دا رسول اللہ دا طالبان دا صحبت برکت دے عزیزانو چی ولی تلارشی دا صحبت نیتوی دا اللہ رضا ساتا تاغی زینب خیر راوڑی صبر راوڑی منگا جنخ کلو مرشدانو تلارشو پیرانو سیبانو سیتا منگا لارشو کنا منگ التا عزت وارد اجی کلا لارشم دا سیب زلا قاری سیب بشیر احمد سیب حفظہ اللہ ولی ابن ولی لوی شخصیت دے لوی دا کمال نڈک انسان دے نزاک زرال ترست ناسم دا مرگری دا سیب مبارک مریدان اوی کوشش دا کئی منگ مخی کی قسم در تخرم تی دا سیب پزے کے زمان سو عزت کی لکمانے چی چامی ہوئی دا صحبت برکت دا دے دا دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ چراتل دا نبی علیہ السلام نا اخوی دا زان دا پردہ مطالبہ کولا چی اللہ منتا خیر را نصیب کی نو تچ دا خپل استاز زی تزی التبت دا دی پنیت نزی چی زمان دی خلق ما تا گلون واچی التبت پا دین ازی چی ما تا اللہ خیر کثیر را نصیب کی نو نیت پا سپا ساتی صحبت دا مشر کی صحبت دا مرشد کی صحبت دا استاز کی او صحبت دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی طیبی تلاری التا دا شان استقبالیہ مغوارا التا زان دا غلامان و غلام اگرزوان ملاقات امام الانبیاء بدین سبشی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین